तो पिला माने मु तुमको कहू नाही जे खाली कहि परछ तो माने लेख तो मेचे मेचे लेख बोली तो सेमती किछि नुहे तो पिला माने देखंतु जदी तुमको 15 मार्क आसिला हला क्वेश्चन जदी तुमको 15 मार्क आसिला तेबे तुमको निहाती भाव में गोटे पेज केवल कवि परिचय लिखबार अच्छी है गोटे पेज आउ जदि तुम मानकर 15 मार्क नो आसिक जदि 7 मार्क आसिला अध पेज कि कौन अध पेज रू टिके बेसी तुम कवि परिचय लिखापी पड़ो जब तुमने कवि विषय किसी जानव ना है तुमने कौन लिख प्लस 3 6 सेमिस्टर ऑडियंस पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पिला माने जो डीएससी पेपर टी रही डीएसई डीएससी 3 यूनिट 1 रे आकाश प्रति तो से आकाश प्रति रो गोटे संपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो टी हम आज वीडियो माध्यम आलोचना करिया तो पिला माने जो पिला माने भी चैनल नु आछथि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतो माने भाबिबो नै केवल हम लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिया तो पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिया सहित जो आकाश प्रति रो केमिति कोन क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रो हला सेटा हम देखिबा शॉर्ट क्वेश्चन केमिति कोन अटेंड करिवो हला आ कोन सब इंपोर्टेंट तमरो रहउची हला हम तमर एग्जाम रे कोन टाइप रो क्वेश्चन आसीबो म कहि देबी हला आ जदी कोनटी किछि बुझिबारे टिके कष्ट हो तो मत कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो नेक्स्ट वीडियो माध्यम रे मु आउ थोरे आकाश प्रति तुमको भलो भाबरे बुझेबी जहा पर गोटे पिला से सब गुडी को जेमति बुझी परिबो हला तो चलो तो वीडियो को अधिक डेरी न करी वीडियो को आरंभ कर देबा तो पे फास्ट तो मैंने राइटर किए जे मधुसूदन राव जी की कवि है तो तांको विषय जानिबा से केते मसिया जन्मग्रहण करथिले ना से 1853 मसिया रे जन्मग्रहण करथिले एवं केते मसिया रे से मृत्युवरण करथिले ना 1912 मसिया रे मृत्युवरण करथिले तो पिला माने तार जन्मटा निहाती मन रखो हला तार केते मसिया जन्म हेइथिले एगुडा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा पई पड़िबो तुमे शॉर्ट क्वेश्चन लिखो कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखो एगुडा तो माने निहाती लिखा पई पड़िबो हला जन्मटा नेक्स्ट सर पिला माने बेसिकली तो कमेंट सेक्शन लिखितान सर आपण कवि परिचयटी काहे कि हमें एते आलोचना करछथि हम तो कवि परिचय लिखबार नहीं खाली कविर केते मसिया जन्मग्रहण करछथि सेटा दरकार आउ तापर दुई तीनटा कविता हला हेइ जिवो आमे सेतिकी आलोचना करिया कवि परिचय आपण अधिक काहे पढुछथि तो एमिति अनेक सारा पिला माने कमेंट सेक्शन रे लिखुछथि तो पिला माने कवि परिचयटा जब तो माने अधिका लिखिबो तले कोन तुमको फायदा मिले सेटा हम कहूछि हला तो माने कवि को विषय रे जानि पारिबो देखंतु मधुसूदन राव से केमिति को टाइप रो कवि थिले हला से जदी तुमने टिके जानिबो तो तांको विषय रे पढिया को मध्य जेहेतु तुमने तांकर गोटे कविताटी पढुचो हला मु माने भाबो नै केवल प्लस 3 टा एथोर हम तो फाइनल सरी जो खाली दरकार भविष्यत रे केबे दरकार नै तो ता सबुड भूल माने जो एगुडा जदी तुमने पढि दबो मधुसूदन राव विषय रे अरे कवि लेखक गाल्पिक तांको विषय जानिले कोन सुविधा कि अरे तांको विषय जेते जानिबो तुमर नॉलेज सेते बढ़िबो हला माने जे कोनोसी एंट्रेंस हो जे कोनोसी एग्जाम हेले तुमने आराम से लिखि परिबो मधुसूदन राव तांकर पिता माता दर पचारि देबे तुमने किछि कहि परिबोनी तो तेनु करे काहे कि आमे जेतो पढुचे तांकर कविता गुडी तांको विषय मु तुमको किछि कहूनी एगुडा कि तुमने किछि लिखिबा दरकार नै मु बास तुमको बुझेइ दउची तुमने बुझंतु पढंतु हला तो सेतिके मन रहि जो हला ओ चलंतु आलोचना करिबा वीडियोटा जो मधुसूदन राव विषय में जाना है सी देखो भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया सारस्वत जगत में एक कौन अमलिन प्रतिभा है जी कि माने केबे भी मलिन पड़ी ना माने से कविता कविता हो कि नाटक एकांकिका कि गल्प माने से सबु क्षेत्र में गोटे सुनाम अर्जन कर झाउणी ना जमती कि अनेक गुड़ी अच्छी जमती माने हिट उपर हिट जेटा कौन से से थिले जने ब्रह्मवादी मनीषी है पिला माने एटी ब्रह्मवादी मनीषी कहबार कारण कौन ना देखो सी परवर्ती समय जेतेबेले से कौन ब्रह्म धर्म को ग्रहण करते तो से कौन कह ना ब्रह्मवादी मनीषी मनीषर अर्थ होची मनीष से जने ब्रह्मवादी मनीष थिले हला सुतगरा उत्कलीय सारस्वत्य वितान से ब्रह्मज्ञ मधुसूदन नाम रे सुपरिचित तारे कौन कह जाउतिला ना ब्रह्मज्ञ मधुसूदन शिव दृष्टि नहीं से जगत को और जीवन को देखुचंती ताले से क्यों दृष्टि देखुचंती ना शिवଙ୍କ दृष्टि नहीं शिव दृष्टि नहीं से जगत को और जीवन को देखुचंती से थिले शिवर संधानी थिले हला तेनु से विश्व प्रति तांकर थिला अमृत दृष्टि माने विश्व को से अमृत दृष्टि रे देखुथिले वैदिक जुगण आर्यमुनि कंठरु वेद मंत्र प्रसरित हेला परी एही ऋषि प्राण कविंकर कंठरु जो कोन मधुगीति सृष्टि होईची ताहा वास्तविक ओडिया बाणी जगत रे अपूर्व मधुकोश सृष्टि करिछि तो वैदिक जुगर माने वैदिक जुगर जेतरे आर्य मुनि माने ताकर कंठरु जेतरे माने वेद ध्वनि बा जो ओंकार ध्वनि जेमिति प्रसारित हुए सेतरे जेमिति लागुथिला जेमिति देखो ऋषि प्राण कंठरु जो मधुगीति सृष्टि होईछि ताहा वास्तविक ओडिया बाणी जगत रे अपूर्व मधुकोश सृष्टि होईछि ताले कोन जो आर्य मुनि कंठरु वेद मंत्र प्रसारित हेला परे जो मधुसूदनकर कविता गुडी को हमर ओडिया बाणी जगत रे अपूर्व मधुकोश सृष्टि
କରିଛି ହେଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦୀ କଣ ମହାନୁଭାବୀ ମନୀଷୀ ଥିଲେ। ସେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମହାନୁଭବ ମନୀଷୀ। ମନୀଷୀ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲେ ହେଲା, ଭଲ ମଣିଷ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶିକ୍ଷକର ସୁଚିତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତ ପ୍ରାୟ ତମାନେ ଜାଣି ସାରିଲଣି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଋଷିପ୍ରାଣ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେତେରେ ନା 1853 ମସିହା। ସେ କେତେ ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1853 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଯଦି ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ କି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯାଉ ତୁମର ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ସେ କେତେ ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1853 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖରେ। କୋଉଠି ନା ପୁରୀର ପଥୁରିଆ ସାହି। ପୁରୀର ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ଏକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପରିବାର ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କିଏ ନା ଭାଗୀରଥୀ ରାଓ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ। ତାହେଲେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପିତା କିଏ ନା ଭାଗୀରଥୀ ରାଓ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟ୍ଟା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ସଦାଶିବ ରାଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟ୍ଟା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଏଟା ସେ 1700-1800 ମସିହାର କଥା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ହେଲା ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ କିଏ ନା ସଦାଶିବ ରାଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ପୁରୀଠାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସାରସତ୍ୟ ସଜ୍ଜନାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା। ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ଠାରେ ଆସିକି ରାଧାନାଥଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା କଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସଜନାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା। ସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ସେ କଟକ କଲେଜରେ FA କଲେଜ ଛାତ୍ର ଥିଲା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ କଟକ କଲେଜରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ କଣ FA ପଢୁଥିଲେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାପରେ ସେ ହେଲେ କଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ। ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୃଜନର ମୂଳ ସ୍ୱର ହେଲା ଯେ ଆଶାବାଦ, ଅପ୍ଟିମାଇଜିମ ବା ଆନନ୍ଦବାଦ, ବ୍ରହ୍ମବାଦ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସୃଜନର ମୂଳ ସ୍ୱର ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଆଶାବାଦ, ଆନନ୍ଦବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ହେଲା। ଏ ତିନୋଟି ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡା ଏତେ ବି ତମମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁନି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ତମମାନେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ ଟିକେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ରଚନା ଗୁଡିକ ମାନେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମକୁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ତମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଦବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଗୁଡା ମାନେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ଭଲ ଆଉ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଛାଡ ଆଉ ଏତେ ଦେଖିବାନି। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ କଣ ରଚନା ବହି ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ରଚନା ବହି ହେଉଛି ଯେ କବିତା ବହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 1876ରେ, ତା ସହିତ ପ୍ରବୋଧମାଳା 1880ରେ, ଛନ୍ଦମାଳା ପ୍ରଥମ ଭାଗ 1884ରେ, ସେହିପରି କବିତା ବହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଏବଂ ସେ ତାପରେ କଣ ନା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 1895, ଛାନ୍ଦମାଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା 1898 ମସିହା, ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବାଳବଦ୍ଧ, ଶିଶୁବଦ୍ଧ, ପ୍ରଳୟର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ, ସଙ୍ଗୀତମାଳା 1895, ସେହିପରି ବସନ୍ତ ଗାଥା 1901 ହେଲା। ତାପରେ ବାଳ ରାମାୟଣ 1901, ଉତ୍କଳ ଗାଥା 1903, ଆଉ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି 1903, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ 1908, ତା ସହିତ ଏବଂ ବିବିଧ କବିତା କବିଙ୍କର ଛାନ୍ଦମାଳାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କବିତା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭାତ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ,
ଶିଶିର ତା ସହିତ କଣ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରତି ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ତବ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ନଦୀ ପ୍ରତି ସଭା ଧ୍ୱନି ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣବଦ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମେ ଏତିକା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ତୁମକୁ ଆଶା ଲାଗିବ ହେଲା ଯୋଉ ମନେ ରହିବ ଯେମିତି ଧ୍ୱନି ହେଇଯାଉ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣବଦ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବସନ୍ତ ଜନ୍ମଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡିକ ଅଛି ପ୍ରଭାତ ହେଲା ଯୋଉଗୁଡା ତମକୁ ମନେ ରହିବ ହେଲା ତ ସେଇ ଗୁଡିକ ତମେ ପଢା କର ବେଶୀ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚରୁ ସାତଟା ପଢା କର ବା ସେତିକି ଲେଖିଦବ ସେ କଣ ସବୁ କବିତା ବଢି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅପାର ତୁହିରେ ମହା ଆକାଶ ପୃଥିବୀର କୀଟ ମୁହିଁରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ନର କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ପ୍ରକାଶ ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୁଏ ମୋହର। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଆକାଶର ମହାନତା ଦେଖି ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅପାର ତୁହିରେ ମହା ଆକାଶ ହେଲା ପୃଥିବୀର କୀଟ ମୁହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର। ତାହେଲେ କଣ ଅନନ୍ତ ଅପାର ତୁହିରେ ମହା ଆକାଶ ସେ କଣ ଯେହେତୁ ଆକାଶ ପ୍ରତିରେ ସେ ଆକାଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅପାର ତୁହିରେ ମହା ଆକାଶ ବା କବି ଆକାଶର ମହାନତା ଦେଖି ସେ କଣ ନା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆକାଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୀମାହୀନ ଏବଂ ବିରାଟ ଆକାଶର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆକାଶର ସୀମାହୀନ ହେଲା ସୀମାହୀନ ଏବଂ ବିରାଟ ଆକାଶ ବିରାଟ କବି ଜଣେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆରୋପ ସେ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କୀଟ ମୁହିଁରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର ପୃଥିବୀର କୀଟ ମୁହିଁ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର ଯୋଉଟା କି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାଶ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେ କଥା ଭାବି କବି ନିଜକୁ ଅତି କଣ ନା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ ଆକାଶ ତୁଳନାରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ପ୍ରକାଶ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତି କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ ହେଲା କବି ନିଜକୁ ସଂସାରର କୀଟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସେ କଣ ଅତି ହେୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି କମ ବୋଲି ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତି ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆକାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶର ପ୍ରକାଶ ମହାନ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲା ନା କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ପ୍ରକାଶ ସେ ଆକାଶ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କେତେ ମହାନ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କି ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଚିତ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ଚିତ୍ତ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ମନଟି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ହେଲା ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୁଏ ମନ ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୁଏ ମୋହର ମାନେ ତାଙ୍କର ମନଟି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଟି ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଭୁବନ ମାନେ କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବର କଥା କବି ଏଠି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନଥିଲା ବା ଆମର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେତେବେଳକାର କଥା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନଥିଲା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ତାରାବଳୀ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ନଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ତାରାବଳୀ କିଛି ବି ନଥିଲେ ଏ ଜଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛନ୍ତି ମାନେ ପରେ ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ନା ନଥିଲା ଧରଣୀ ଏହି ଭୂତ ନିକେତନ। ତାହେଲେ କଣ ଭୂତ ନିକେତନ କହିଲେ ଏଠି କଣ ବୁଝିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ଏମାନେ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାରଣାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁଅଛି ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଥିଲା ଧରଣୀ ଏହି ଭୂତ ନିକେତନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମାନେ ସର୍ବସ୍ତରୀ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ହଉ ବା ଆମର ଜଗତ ସାରା ପୁରା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଏହି ରୂପରେଖ ସେତେବେଳେ ଆକୃତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମୟର ସ୍ରୋତ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଆଜି କେତେ ତରଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି।
তো ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ କେତେ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତରଙ୍ଗର ସତ୍ତା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ କାହାର ବି କିଛି ସତ୍ତା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ସମୟ ରୂପକ ସାଗର, ଅନ୍ତରୀଣ ସମୟ ରୂପକ ଗୋଟେ ସାଗର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ନଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳେନା ଆଜି ଜଗତରେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ବି ନଥିଲା, ଜଗତ ବି ନଥିଲା, ଆଉ କିଏ ବା ଥାନ୍ତା? ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ କେବଳ ଜଣେ ହେଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କେହି ବି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଦି ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ହେଲା, ସେ କେତେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ସେଗୁଡା ପରେ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା, ସେ ହଉଛି ଅନାଦି, ପୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଷା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ? ସେ ହଉଛି ଅନାଦି। ଅନାଦି ମାନେ କଣ? ସେ କୋଉ ଅନାଦି କାରଣ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ ହେଲା, ଅନାଦି କାରଣରୁ ପୁଣି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ବା କର୍ଷା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କାରଣ କହିଥାଉ ହେଲା, କର୍ଷା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କଣ କହିଥାଉ? କର୍ଷା ହେଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେଶ ଓ କାରଣ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କେବଳ ଆମ ଯଦି ଆମେ କହିବା କେବଳ ଭାରତରେ, ତା କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଥା ହେଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ମନ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ବଳରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା, କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ? ଅନନ୍ତ କାରଣରୁ ସେ କଣ? ଚିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ସେ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ କାରଣରୁ ସେ ଚିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବଦା ଚିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏଗୁଡା କଣ? ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ରୂପକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଆକୃତି ନାହିଁ ହେଲା। ଭଗବାନ ସେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତ କେବେ ହେଲେ ବି କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱ କେତେ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହଉଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ଏତିକି ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ କେତେ ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତା କିଏ କଣ କିଏ କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ସେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ପରମେଶ୍ୱର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନତୀତ, ଜ୍ଞାନତୀତ ମାନେ କଣ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ ସେ କେତେ ମସିହାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଜ୍ଞାନତୀତ ମାନେ ମଣିଷ ତାହା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାହା ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସନାତନ କହିବା ଛଡା ଆଉ ଉପାୟର କଣ? ଉପାୟନ୍ତର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ କେତେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସନାତନ କହିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟନ୍ତର ନାହିଁ ବା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅସୀମ ଆକାଶ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଉପଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅସୀମ ଆକାଶ ମାନେ କଣ? ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ପୁରା ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଯୋଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଯୋଉଟା ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମନଟି ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଛଡା ଆକାଶର ଅନ୍ୟ କଣ ବା ଉପାୟ ଥିଲା ଯେ ହେଲା, ସେଇ କଥା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ
କଣ ନିଶବ୍ଦ ଥିଲା, ନିଶବ୍ଦ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥିଲା ଆମ ମଣିଷ କଣ୍ଠରୁ ହଉ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନିଶବ୍ଦ ଥିଲା, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ କଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମହାକାର ସ୍ରୋତର ଜୋର ଭାଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତର ଯୋଉ ଜଳ ଭାଗ, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର, ତମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଭାଗ ଜଳ 1 ଭାଗ ସ୍ତର, ପ୍ରଥମ ତ ସମୁଦ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସମଗ୍ର ସ୍ରୋତରେ ଏତିକି ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଲା ଆକାଶର ଗୋଟେ ଦ୍ୟୁତି ବା କଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକ। ପୁଣି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ତାହେଲେ କାହାର ଆଦେଶରେ ନା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଲା ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଦ୍ୟୁତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଦ୍ୟୁତି ବା ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେଖାହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଯେ କି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନପାରେ ହେଲା। ତଥାପି କବି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଟି ହେଲା ବା କଣ ଦ୍ୟୁତିଟି କଣ, ତାହା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଥିବା କେଶ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କଣ ମନ୍ଦାକିନୀର ଶୁଭ୍ର ସ୍ରୋତର ପ୍ରବାହ ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶରେ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଯୋଉ କେଶ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦାକିନୀର ଶୁଭ୍ର ସ୍ରୋତ ଯୋଉ ପାଣିଟି ବାହାରିଥାଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ସ୍ରୋତର ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା କଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶର ଆଲୋକର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶରେ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ, ଯୋଉ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆକାଶ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ତ ଆକାଶ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆକାଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସେ ଗୋଟେ କଣ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାହାର ରୂପ ସଭାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଯେ ପଡୁଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡୁନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ତ ସେ ଆକାଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆକାଶ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଦେନ୍ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିଏ ଦେଖିଥିଲା, ତାଇଲେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାହାର ରୂପସଭାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ସେହି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି ଆଲୋକର ପ୍ଲାବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପଡିଥିଲା, ତ ଆକାଶ ଦେବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ଦେବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାହା ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମ କିଏ ନା ପ୍ରଥମରେ ଅବଦାନ ଅଛି ଆମର ଆକାଶର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ତୁହି ଦେଖିଲୁ ଗଗନ, ମାନେ କଣ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ତୁହିରେ ତ ଦେଖିଲୁ ଆକାଶ, ତୁହି ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଗଗନ ମାନେ କଣ ଆକାଶ, ସେ ଆକାଶକୁ ଏଠାରେ କବି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ଆକାଶ ତୁ ତ ଦେଖିଛୁ ଆମ ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଏବଂ ଜଳ ସ୍ତର ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ ସବୁ ତ ତୁ ହିଁ ଦେଖିଛୁ ରେ ଆକାଶ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି ଉନ୍ନବନ, ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ ଗିରି ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି, ଯୋଉ ଅନେକ ସାରା ଗିରି ମାନେ କଣ ପାହାଡ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ତ ଦେଖିଛୁ ତୁହିରେ ଆକାଶ, ସେ ଆକାଶକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶ ତୁଇ ତ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ସହିତ ଅଚଳ ଶିଖରୁ ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବ, ଅଚଳ ଶିଖରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚଳ ଶିଖ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ବି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନଦ ନଦୀର ଯୋଉ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ନଦ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ
ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ତ ତୁ ହିଁରେ ଦେଖିଛୁ ଆକାଶ, ଆକାଶ ତୁ ତ ସବୁ ଦେଖିଛୁ କେମିତି ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେମିତି ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେମିତି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ତ ସେ ଆକାଶ ଦେଖିଛି ହେଲା। ଆକାଶ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ତେଣୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଆମର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ସମାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା। ପୃଥିବୀ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ତାହା ଆକାଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଅଛି, ଯେ ପୃଥିବୀ ଆମର ପୃଥିବୀ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମର ଆକାଶ ସବୁ ଦେଖିଛି ହେଲା। କେବଳ ସେତକ ନୁହେଁ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଗ୍ରାମ ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କ'ଣ ଅବଲୋକନ କରିଛି ବା ସେ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଯୋଉ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ହଉ କି ସ୍ଥଳ ଭାଗ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ତା ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ବାୟୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସବୁ ତ ପ୍ରଥମ କିଏ ଦେଖିଛି ନା ଆକାଶ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦେ ଆକାଶ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଅବଲୋକନ କରିଛି ବା କ'ଣ ଦେଖିଛି। ହିମାଳୟ ପରି ବିରାଟ ସବୁଜ ଗିରି, ହିମାଳୟ ଯେମିତି ସେଇପରି ଭାବରେ ବିରାଟ ସବୁଜ ଗିରି ବା କ'ଣ ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପାହାଡ଼ ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରୁ ଝରି ଆସି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବକୁ ଆକାଶ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଖ, ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶ ଯୋଉ ପର୍ବତ ରହିଲା ତାର ଶିଖର ଦେଶରୁ କେତେ ଭାବରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ସବୁ ତ ଆକାଶ ହିଁ ଦେଖିଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମାଗତ ସେଠି ନଦ ନଦୀ ଉଦ୍ଭବକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଅଛି ଆକାଶ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପରିସରର ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରୂପ ଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ କେବଳ ଆକାଶ ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଖିଥାଏ। ଆକାଶ ଯେହେତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ ବା ଉପରେ ଥାଏ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ ହେଲା। ମାଟି ଉପରେ ଗଛ ଉଠିଛି, ମାଟି ଉପରେ ଗଛ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ସେଇ ଫୁଲର ହସ ହସ ରୂପକୁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଆକାଶ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ କେବେ ଜନ୍ମ କଲା, ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥା ଅନ୍ୟ କେହି ସିନା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ କଥା କହିପାରିବ ଜଣେ କିଏ, ସେ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଆକାଶ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବ କାରଣ ସେ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଅଛି। ସେ ଆକାଶ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ତ ସେ ଜାଣିଛି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗଛ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ହେଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ବିଧାତା ତାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ସେସବୁ କେବଳ ଆକାଶ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଅଛି। ବିଧାତା ମାନେ କିଏ, ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଗବାନ ସେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି କି ଆକାଶ। ଆକାଶ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ବିଧାତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆକାଶ ହେଉଛି ସର୍ବଦର୍ଶୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଧାତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆକାଶ ହିଁ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଏଠି କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସର୍ବଦର୍ଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତର ଇତିହାସ କିଏ ଜାଣେ ବା ତୋ ପରି ତୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ, ସେ କବି ଆକାଶକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ଆକାଶର ଅତୀତ କିଏ ଜାଣେ ତୋ ପରି। ସିଏ ସବୁ କିଛି ଆକାଶର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକି ଟିକି ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ ଯେତେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁକୁ ଆକାଶ ଦେଖିଛି। ଘଟିଛି ଜଗତେ ସବୁ ବିଦିତ ତୋହରି, ଘଟିଛି ଜଗତେ ସବୁ ବିଦିତ ତୋହରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତ ମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଛି ସବୁ ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା। ତୋ ଅଗ୍ରତେ ରାଜ୍ୟ ନାଶ ରାଜ୍ୟ ଅଭୁତୟ, ତୋହରି ଆଗରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଟି ନାଶ ପାଇଯାଇଛି ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛି ହେଲା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବୁ ସେ ଆକାଶ ସାମ୍ନାରେ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଲୟ ଘଟିଛି ବା ରାଜ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ଆକାଶ ଆଗରେ ହେଲା। ଆକାଶ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆକାଶ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଘଟଣା ନିଚୟକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିରେ
ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ କିଏ ନା ଆକାଶ ସେ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆକାଶ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଘଟଣା ନିଚୟକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ମତରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କଣ ଘଟଣା ସମୂହକୁ ଆକାଶ ଆକାଶ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଜାଣିଅଛି, ଆଉ ଯେପରି କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଆଉ କେହି ବି ସେମିତି ଆକାଶ ପରି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଯେତେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଆକାଶକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଜଣା। ଆକାଶରେ ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ, ସବୁ ଘଟଣା କେତେବେଳେ କଣ ଘଟିଛି ସବୁ ଆକାଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆକାଶର ଆଖୁ ଆଗରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଅକାରଣରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଅଛି ଓ କେତେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଉଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ଆକାଶର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା। ଆକାଶ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ସେ ଦେଖୁଅଛି। ଜଗତରେ ସବୁର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କେତେ ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ବଳ କେତେ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖାବସ୍ଥା, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦିର କଠୋର ନିର୍ମମ ପ୍ରତାରଣା ସବୁକୁ ଆକାଶ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ବେଦନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଅଛି। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ସବୁ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ବେଦନା ବା ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଅଛି। ଆକାଶ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶର ତନୁ ମାନେ କଣ ଆକାଶର ଦେହ ଆଦି ଆଲୋକରେ ଅବଗାହନ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଆକାଶର ତନୁ ବା ଆକାଶର ଶରୀରଟି ଆଲୋକରେ ଅବଗାହନ କରିଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକରେ ଧୌତ ଆକାଶର ତନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଦାର। ଆକାଶର ତନୁ କଣ ଥିଲା ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତା ସହିତ ଉଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜଗତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଆକାଶର ରୂପ ଶୋଭା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ନ ହୁଏ। ତ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସାରା ଯେମିତି ମୁଡ୍ ଖରାପ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଦଉ କିଛି ସମୟ, ସେଥିରେ ଆମର ମୁଡ୍ଟି ଆପେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅର୍ଥାৎ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶର ରୂପ ଶୋଭା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ଭବ, ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୀଳା ଅଛି, ସେସବୁ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ସେସବୁ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ବା ଆକାଶ କୋଣରେ ହିଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। କବିତା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଭୂମି ହେଉଛି ଆକାଶ। ତାହେଲେ କଣ କବିତା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଭୂମି ହେଉଛି ଆକାଶ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କବିତାରେ ଉପଜୀବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କବିତାରେ ଉପଜୀବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକାଶ ହିଁ କବିତା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି। ତାହେଲେ ଆକାଶ କଣ? ଆକାଶ ହଉଛି ଯେ କବିତା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ହେଲା। ବିଧାତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆକାଶର ସୁନୀଳ ବକ୍ଷରେ ବିଧାତା ମାନେ କଣ? ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆକାଶର ସୁନୀଳ ବକ୍ଷରେ ଆକାଶ ଯେମିତି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ସୁନୀଳ ବକ୍ଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକାଶର ରୂପସଭା ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆକାଶ ରୂପସଭା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କି ନା? ଆକାଶ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ରୂପସଭା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ପୁଣି ଧଳା କଲର, କେତେବେଳେ ବ୍ଲୁ କଲର, କେତେବେଳେ ମେଘ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ଟିକେ ଟିକେ କଳା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଅନେକ ସାରା କଲର ହେଇଯାଇଥାଏ ଆକାଶ ହେଲା। କେତେବେଳେ ଆକାଶ ଦିଗମ୍ବର ଅର୍ଥାৎ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସଭା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାତିରେ ହେଲା। ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର ସମାବେଶରେ ଆକାଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ।
ପୁଣି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ବ୍ୟାପି ଯାଇ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପୁଣି କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଜଗତ ପୁରା ସୁପ୍ତ ଥାଏ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥାଏ ଚାରିଆଡେ ଯେମିତି ପୁରା ଶୂନ୍ୟଟା ଥାଏ ହେଲା, ପୁରା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଯେତେବେଳେ ଉଷାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଉଷାର ଆଗମନ ଏଠି କଣ ବୁଝିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ରାତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଯେତେବେଳେ ଉଷାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ବା ସକାଳ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକର ପ୍ଲାବନ ଘଟେ। ଆଲୋକର ପ୍ଲାବନ ମାନେ କଣ, ଆଲୋକର ସମାପ୍ତି ଘଟେ ହେଲା। ଏବଂ କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରରେ ଆକାଶର ପଦବନ୍ଧନ କରେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠେ। ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଉଭୟ ଭାଗରେ ଲବଣୀୟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଷାର ପଛେ ପଛେ ଆକାଶ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଷାର କଣ, ଉଷାର ପଛେ ପଛେ ମାନେ ସକାଳର ପଛେ ପଛେ ଆକାଶର ବକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶର କୋଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣରେ ଯୋଉ ବାଳ ମାନେ କଣ, ଛୋଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣରେ ଧରଣୀର ମୁଖ ମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଧରଣୀର ମୁଖ ମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଉଦିତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ଛାଡ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବା କଣ ଉଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଟେ ମଳୟ କଣ ଫୁଟେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ତା ସହିତ ମଳୟ ବହେ ହେଲା। ଯୋଉ ସକାଳର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଯୋଉ ପବନ ଗୁଡିକ ତା ବହିଥାଏ କେତେବେଳେ ସକାଳର ଉଷାକାଳରେ ହେଲା। ଏଇ ସମୟରେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବିହଙ୍ଗ କୂଳ କୁଜନ ଛନ୍ଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥାଏ। ଚଢେଇ ଗୁଡିକ ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ହେଲା ହସି ହସିକି ସେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାନ କରି ଉଡି ବୁଲନ୍ତି। ମୋର ଆକାଶର ଅନନ୍ତ ବକ୍ଷରେ ଚାହିଁ ଭାବୁକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆକାଶ ଏପରି ନୀରବତାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରେ ଯେ ତାହାକୁ ଭୟାତୁର ମନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶୁଣିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ହେଲା, ସବୁ ରାତି ଯେ କଣ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ନୁହେଁ, ମାନେ ସବୁଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଦିନରେ ଦିନେ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆକାଶ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭିତ କଣ, ଆକାଶ ଭିତରେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭିତ ପାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାବନ ଘଟାଇଥାଏ ହେଲା। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଆକାଶର ନୀଳ କଳେବର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବକା ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭୀର ନିଶୀଥରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିଦ୍ରିତ ଥାଏ। ଗଭୀର ନିଶୀଥରେ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ରାତି ହେଇଥାଏ ଗଭୀର ରାତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିଦ୍ରିତ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ରାତି ହେଇଯାଏ ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଇଯାଉ କି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ଧରଣୀ ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆକାଶର ଧରଣୀ ରାଣୀ ଧରଣାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆକାଶର ମହାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ମହାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ନୀରବରେ ହାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଧରଣୀ ରାଣୀର ଏହି ଆନନ୍ଦ ଲାସ ହାସକୁ ଆକାଶର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆକାଶର ଏହି ଉଦାର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏପରି ଗୋଟେ ଉଦାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଇ ମହରୀର ପରିସରକୁ ନିଜକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆକାଶ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷକତା ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତରେ କବି ଆକାଶ ଦର୍ଶନରେ ନିଜକୁ ନିଜର ଭାବ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଭାବକୁ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। କବି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ମଣିଷ ମାନେ ବା କବି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ କବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଏହା ଫଳରେ କବି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଫଳରେ କବି କଣ କରନ୍ତି ନା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲାଭ କରନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଆକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଏହା ଫଳରେ କବି ପ୍ରେମର ଆବେଗର ଏପରି ଗୋଟେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର
ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ। କବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।